वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं है सरदार। जयपुर शहर में अब तो किन्नरों का तो संगठन अब जोरों से आंदोलन पर उतर आए हैं, ताकि वो आंदोलन इसलिए जो सरकार से दिया हुआ इनको मकान, अब उसके पैसे भी भरने के बावजूद उनको ठीक से मकान नहीं मिल रहा। वो बात नहीं है, इनको तो मकान भी मिल गया है, मगर इनका अब मुद्दा ये है, ताकि इनकी कंडीशन ये है ताकि अब यहाँ पर कहीं देर से सुबह से लेकर शाम तक महानगर पालिका में आंदोलन पर बैठ गए, मगर ना वहां पर कोई अधिकारी आकर नहीं पूछ पाया। अब तो किन्नरों की जिंदगी त्यागों की जिंदगी है, ताकि उनकी जिंदगी के लिए जाने वही पहचाने। मगर बहुत सारे लोग इनको इसलिए पैसे देते हैं, इसलिए इनको खुश रखते हैं, ताकि उनकी दुआ लेने से दुआ लग जाती है। मगर यहाँ पर ना जाने विजय मक्कड़गी को शायद क्या वो हिंदू धर्म के है या नहीं है, पता नहीं है, मगर ये तो प्योर हिंदू धर्म के है। वो देवी माँ पर अपना जिंदगी ही त्याग दिया है, और ये त्याग इतना बड़ा दिए हैं शायद कोई भी नहीं दे सकते। ताकि अपना त्याग साड़ी पहनकर औरत के जैसे ही बनकर, ये इतना बड़ा त्याग है, इसके लिए जरा सोचना भी इतना मुश्किल है, ताकि वो त्याग उतना बड़ा है। ताकि श्री रेणुका यल्लम्मा देवी के नाम पर अपनी जिंदगी ही लुटा देने वाले ये सब जो है खड़े हुए हैं किन्नर। अब तो इनको तो घर मिल गया है, अब हक पत्र भी मिलना चाहिए, मगर वो नहीं दे पा रहे महानगर पालिका के कमिश्नर। आखिर क्या कमिश्नर अपना खुद की जायदाद अगर देते तो क्या करते? अगर उनकी जायदाद अगर ये पूछते तो और अनर्थ हो जाता। शायद ये सरकार की जमीन जायदाद देने के लिए क्यों इनको दिक्कत? एमएलए कहने से, कांग्रेस के एमपी कहने से, और ना जाने कांग्रेस के नेता कहने से, और शायद बीजेपी के एमएलए कहने से, ऐसे बहुत सारे लीडर और नेता कहने पर भी विजय कुमार मक्कड़गी आखिर क्यों नहीं मान पा रहे उनकी बातों को? क्या इन बातों को ये लगता है कोई राजनीति के लीडरों की इनके आगे कोई अहमियत नहीं है? शायद वो फोन पर बोलने के बावजूद भी उनकी इज्जत क्या नहीं है? अब तो यही कहने लग जाते हैं, ताकि उन्होंने कहने के बावजूद भी आज ये आंदोलन क्यों होने लग गया है? क्या उन लीडरों की, क्या मक्कड़गी के आगे कोई कदर और इज्जत ही नहीं रह गई? शायद इसीलिए इनकी एक भी बात नहीं मानी लीडरों की, अब ये आंदोलन पर उतर आए, ताकि वो कॉलोनी में घर मिल गए हैं, मगर इनका कहना यह है ताकि एक ही जगह पर मत दीजिए घर, अलग अलग जगह पर देंगे तो सभी के साथ जिंदगी बिताने से हम भी खुश रह सकते हैं, हम भी कुछ सीख सकते हैं, और हम भी अच्छे रह सकते हैं। वरना एक ही जगहों पर अगर सबको एक ही कॉलोनी बन गया तो धब्बा और नाम ये मिल जाता है हिजड़ा और नामर्द की कॉलोनी है। ये सही नहीं सकते, ये धब्बा बिल्कुल ही मंजूर नहीं है इन लोगों को। ताकि ये भी सबके साथ मिलकर उसी तरह जिंदगी बिताना चाहते हैं जो सब लोग अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उसी तरह ये भी बताना चाहते हैं। यही एक सपना है, वो सपना लेकर आज डीसी ऑफिस के आकर आंदोलन के जरिए, चेतावनी के जरिए आज ये मनवी पत्र देने लगे हैं, ताकि वो धब्बा इन पर ना लग जाए। जैसे सब लोग जी रहे हैं उसी तरह ये भी जीना चाहते हैं। तो सोचो फर्क कैसा लग रहा है जिंदगी का। अब ये भी कैसे सोचने लग गए हैं, क्या इनकी जिंदगी अलग है? क्या भगवान इनको क्या अलग बनाया है? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। इस जमीन पर जिसने भी भगवान जन्म लेने के लिए कहा है, जन्म लिया है, वो सबको बराबर का हक होता है। अब वही हक इन्होंने मांग रहे हैं, ताकि वो भी सबके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, मगर वो नहीं मान पा रहे विजयपुर शहर के महानगर पालिका के कमिश्नर। अब तो वहां पर ये आरोप करने लगे हैं, ताकि लाखी अगर इंसाफ ना मिला तो ये बेहतर जानते हैं, जनता बेहतर जानती है दुनिया इनके त्याग पर। क्या ये उसी देवी माँ के आगे क्या बैठकर आंदोलन करे, या फिर सीधे सीधे इनके जो मांग है वो पूरी हो जाए? तब ये कभी वो मुद्दा अगर लेकर ये बैठ गए तो शायद देवी माँ का रूप और अलग ही निराला हो जाता है, मगर शायद उनकी ताकत का शायद अंदाजा नहीं है। ये सारा भारत देश जानता है उस देवी माँ के ताकत को। अब तो वहां पर उन्होंने तो कह दिया है
मगर शायद इन्होंने कुछ मंत्र, कुछ पूजा पाठ पर अगर उस आंदोलन पर बैठ गए तो वो अंजाम कुछ अलग हो जाता है, ताकि वो नहीं कर पा रहे। ये इंसानियत के नाते इनका हक मांग रहे हैं। दूसरा, किसी की धन दौलत और जायदाद किसी अधिकारी की, किसी नेताओं की, किसी की नहीं मांग पा रहे और किसी को भीख भी नहीं मांग पा रहे। इनकी जिंदगी में बहुत सारे इतने दुख और भरे होते हैं, ताकि आज उस त्याग पर इन्होंने इनकी जिंदगी सब लुटाकर, सब छोड़कर उसी रेणुका देवी यल्लम्मा के नाम पर त्याग देकर इन्होंने चल रहे हैं। आज उस त्याग पर कभी इन्होंने एक पूजा पाठ पर अगर बैठ गए तो मालूम होता है सबको क्या होता है, मगर ये नहीं सोच पाए, मगर शायद भूल गए होंगे वो। शायद इनके पास भी कुछ ऐसी ताकत नहीं है, ये मत समझने का, मगर बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि त्याग पर देवी माँ का आशीर्वाद है। मगर उस बद्दुआ पर अगर बद्दुआ पर खड़े हो गए तो साड़ी पहनने की नौबत ना आ जाए। तो इसीलिए शायद इनकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इनकी मांग है, वो पूरी कर दिए तो शायद उनको जो भी अधिकारी है इनकी दुआ लग जाएगी, वरना बद्दुआ लग जाएगी। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 50 ಜನಕ್ಕೆ ವಸತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಗರ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 1400 ನಮೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, 50 ಜನ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 2023ರಿಂದಾನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3,17,000 ಅಂತೆ 1,58,00,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯ್ ಮೆಕ್ಲಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕಳಂಕ ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೊರತು ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಹಿಜರಾಗಳ ಕಾಲನಿ, ಚಕ್ಕಗಳ ಕಾಲನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಂಕ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೀವಿ. ಅವರು ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಶಾಸಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ ಮನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಆಯುಕ್ತರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಅವತ್ತೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು MLA ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶಾಸಕರ ಪಿ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾವು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಹೋರಾಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ತಾವುಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 50 ಜನರಲ್ಲಿ 26 ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ 26 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಜನನು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಳಂಬ, ಇದೇ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇದೇ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು 24 ಜನಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಮುದಾಯ ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಸತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಸಮುದಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು +1 ಮನೆ ಇದೆ. 4 ಮನೆ ಇದ್ರೆ 1 ಮನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕೊಡಿ, 3 ಮನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಬೆರಿಬೇಕು. ಈ ಸಮುದಾಯ ಯಾರಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯದ ನೋವುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜನೇ ಸಮುದಾಯ ನೋವುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಕ್ಕಗಳ ಮನೆ, ಇದು ಹಿಜರಾಗಳ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಳಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂಟಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಚೀಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಚೀಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಶಾಸಕರು ಹೌದು ಹೌದು ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಶಾಸಕರು ಒಂದು ನಿಮ್ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಕುಂಡ್ರಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಿದೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಸಕರ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಸಾಯೋಮಠ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಶಾಸಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡುವಾಗನು ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡು, ಹಣ ಕಟ್ಟಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಪೇ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ರು. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಯುಕ್ತರೇ ವಿಜಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ ಅವರೇ ಶನಿವಾರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಮ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಜುಲೈ 28, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ 10 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 10 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿ ಆಯುಕ್ತರೆ ಅಂತ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿಜಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕಾಯಂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೋಮವಾರನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ವಿ. ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೋಗಂತ ಇದು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿದೆ, ಶಾಸಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಶಾಸಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗೂ ಸಹ ಶಾಸಕರು ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯುಕ್ತರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ನೀವೇನೋದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಆಗಿದೆ? ಹೌದು, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆನೋ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒತ್ತಡ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು ಮತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಂತವ್ರ ಕಡೆನೂ ನಾವು ದುಡ್ಡಿಸಿದ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೋಳಾಡಿಸಬೇಡಿ, ಕಾಡಿಸಬೇಡಿ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮುದಾಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀರಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲು ಕುಂಬಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಗಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದವರು. ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದೇ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಹೇಳೋದೇ ಆಗ್ಯದ. ಇದರಿಂದ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲಾನು ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿಸೇ ಇಲ್ಲ. 3,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಸಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದೇವಿ. ಯಾಕೆ ಹೋದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನದ ನಮ್ದು ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ, ನಾವು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟವ್ರು ಜೋಗಪ್ಪಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆನೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, 4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೊಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರ್ತೇವಿ, ಜನರೊಳಗೆ ಬೆಳಿತೇವಿ. ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಅದೇವಿ. ಈಗ ನಾವು ಜನರೊಳಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನಾವು ಆಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನೀವು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳವಾಗಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ 11 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿನೂ ಅವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೂತೇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿರುದ್ಧವ್ರು ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದು ಯಾಕಂತ ಏನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕುಂತು ನಾವು 7 ಗಂಟೆದಿಂದ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ. ಈಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಬಂದು DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. DC ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕಿಸಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತಗೊಂಬಂದ್ಕಿಸ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು 11 ಮಂದಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ ತಿಳಿಸಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸರಿ, ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಏನದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲಾರು ಮುಗ್ದದ್ರಿ. ಈಗ ಶಾಸಕರು ಕುಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದೊಳಗ ಇವ್ರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಯಾವ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತವ್ರು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದೇವಿ. ಯಾಕೆ ಕುಂತೀರಿ ನೀವು, ಏನು ಬರೋರು ಮುಖ ನೋಡೋರು ಹೋಗೋರು. ಅದೊಂದು ಬಜಾರ್ದಾಗ ದನದ ಮಾರಿ ನೋಡ್ದಂಗ್ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದ ನಾವು ಕೊಡೇತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತು, ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನಾವು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ. ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಈಗ DC ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ದು ಭರೋಸೆ ಅದ. ಇಲ್ಲ ತನಂಗೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕಿಸಿಂದ ನಾವು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು IG ಲಗಳಿ. ಯಾವ್ದು ಈ ಸಂಘದಲ್ರಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮತ್ತೇನು ಸಂಘದ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವು ಮೊದ್ಲಾದ್ರೂ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದ್ಲಾದ್ರೂ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕ ಅವ್ರು ಅವಾಗಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಈಗಾದ್ರೂ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸುಳ್ರಿ, ಇನ್ನ ತನಕ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮಗ. ಬರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾತಾರಿ. ನಮಗ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ. 3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು. ನೀವು ಒಂದೇ ನಮ್ದೊಂದು ಕಾಲನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕಾಲನಿಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆ ಕಾಲನಿಗೆ ಚಕ್ಕ ಕಾಲನಿ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಜಡ ಕಾಲನಿ ಅಂತಾರೆ, ಜೋಗಪ್ಪಗಳ ಕಾಲನಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಜಲ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ.